Today's topic is form and form controls in HTML. Okay, so how that form controls are used in a web page. So if you fill any of the form on an internet, that is on a web page, okay, so that form, how it is created and how it looks like, so all these information which is comes under this point. ओके, म्हणजे एखादा फॉर्म तुम्ही वेब पेज वरून फिलअप करत असाल तर तो फॉर्म कसा डिझाईन करायचा, दॅट इज सपोज यू हॅव दी फॉर्म जस्ट लाईक युजर नेम अँड in front of it there is a text box. Okay, then password, and you can fill the password, and after that you click on login. Okay, so how that form is created on a web page, तो वेब पेज वरती कसा क्रिएट केला जातो, तर हे आपल्याला या पॉइंट मध्ये शिकायचं आहे. Just see, I'm opening one of the form here from any of the website, just like this. Okay, suppose I want to click on online reservation. Okay, so this is Marathi language. This form appears here. In that, it asks for the username and password. Okay, and type it here, this captcha, and click on login. After that, all the information is fill up in that form and it is saved in a database. हे काय होत असतं तर डेटाबेस मध्ये सेव्ह होत असतं. आणि जेव्हा एखादा न्यू फॉर्म ओपन होईल तर त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला फुल्ली इन्फॉर्मेशन काय करावी लागते, फिलअप करावी लागते. So how that fields are created, suppose this is the fields, then how that fields are created. So the another one is Gmail. Okay, suppose you want to create a new account. Okay, so all the information is needed to fill here. Okay, suppose I want to create account, so all this information is required. Okay, so this is first name, last name, username, password, confirm password. So all these are the text entered by the user. ओके, म्हणजे युजर कडून हे इनपुट घेतलं जातं वेब फॉर्म वरती किंवा वेब पेज वरती. सो हाऊ दॅट फॉर्म इज डिझाईन, हा फॉर्म कसा डिझाईन करायचा असतो तर ते आपल्याला याच्यामध्ये शिकायचं आहे. ओके, सो HTML gives a functionality to collect data from users with the help of forms, and the form is created over a web page using HTML tags, which is given below. So that tags are different tags which contains the form, input, text area, button, select, optional group, option, label, these types of tags. Okay, so we study that tags one by one, so you can understand this concept, that is what is meant by form. Okay, समजलेलं आहे का? याच्यामध्ये फॉर्म म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये आपण युजर कडून इनपुट घेत असतो, अशा टाइपचे जे काही फॉर्म्स असतात तर ते फॉर्म्स याच्यामध्ये डिझाईन करायचे आहेत. ओके, so let's start. So first of all, which types of controls we can use in a form? यामध्ये आपण कोणत्या कोणत्या टाइपचे कंट्रोल्स यूज करू शकतो किंवा त्याच्यामध्ये आपण काय काय घेऊ शकतो, तर त्याच्या अगोदर आपल्याला काय बघायचं की याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या टॅग्स यूज केल्या जातात. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी विच टॅग्स आर यूज इन फॉर्म कंट्रोल. आता आपण फॉर्मशी बघतोय, म्हणजे एक फॉर्म डिझाईन करायला आपल्याला डिफरंट टॅग्स यूज करावे लागतात आणि डिफरंट कंट्रोल्स यूज करावे लागतात. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दी टॅग्स. इन टॅग्स वी यूज form. Okay, so form tag is used for defining a HTML form. Okay, म्हणजे फॉर्म हा मेन फॉर्म डिझाईन करण्यासाठी आपल्याला फॉर्म टॅग यूज करावी लागते. आफ्टर दॅट input tag is used to define an input control. Okay, input control define करण्यासाठी यूज केला जातो. And form is used to define फॉर्म डिफाइन करण्यासाठी फॉर्म टॅग यूज केली जाते. देन थर्ड वन इज टेक्स्ट एरिया. ओके, सो टेक्स्ट एरिया इज यूज्ड टू डिफाइन used to define multi-line input control, that is multiple line input.
ओके. सो मल्टिपल लाईन इनपुट म्हणजे एका टेक्स्ट बॉक्समध्ये कसं आपण होतो, एका स्पेसिफिक वर्डमध्ये आपण काही एंटर करू शकतो. पण टेक्स्ट एरिया म्हणजेच काय, तर ह्याच्यामध्ये आपण मल्टिपल लाईन्स आपण इनपुट देऊ शकतो. दॅट इज टेक्स्ट एरिया. देन नेक्स्ट वन इज बटन. So button tag is used for insert a button. Just like submit, okay, update किंवा लॉग इन या टाइपचे जे काही बटन्स असतात तर ते बटन्स आपण या टाइप मध्ये इन्सर्ट करू शकतो. देन दी अनदर वन इज सिलेक्ट. सिलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू डिफाईन ड्रॉप डाऊन लिस्ट. ड्रॉप डाऊन लिस्ट असेल तर त्याच्यासाठी आपण या टाइपचा टॅग यूज करू शकतो. ड्रॉप डाऊन लिस्ट. देन अनदर वन इज option. Option is also used to define option in a drop down list. ड्रॉप डाऊन लिस्ट मध्ये आपण ऑप्शन डिफाईन करण्यासाठी ऑप्शन टॅग यूज करू शकतो. देन लेबल. सो मोस्ट ऑफ द युज्ड टॅग्स आर गिवन हिअर. आय एम गिवन हिअर म्हणजे जे मोस्ट ऑफ द यूज होतात तर ते टॅग्स मी तर तुम्हाला सांगितलेले आहेत. याच्या व्यतिरिक्त अजूनही बरेच टॅग आहेत की आपण ते यूज करू शकतो फॉर्म मध्ये, फॉर्म डिफाईन करण्यासाठी. डिफाईन अ लेबल इन अ फॉर्म. ओके. सो जस्ट लाईक दिस. सो सी दिस फर्स्ट नेम इज अ लेबल. आता हे तुम्हाला इथे फर्स्ट नेम लिहिलेलं आहे तर ते लेबल आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण जे टाईप करू दॅट इज अ टेक्स्ट बॉक्स. म्हणजे हा टेक्स्ट बॉक्स दिलेला आहे की ज्याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यू इन्सर्ट करू शकतो. ओके. सो याच्यामध्ये सी दिस इंग्लिश युनायटेड स्टेट विच इज अ लँग्वेज अँड दिस इज अ लिस्ट विच इज गिवन हिअर. सो यू कॅन चूज एनी ऑफ दी ऑप्शन फ्रॉम दिस लिस्ट. ओके. तर ही एक ड्रॉप डाऊन लिस्ट आहे की दिस इज कॉल्ड ॲज अ ड्रॉप डाऊन लिस्ट. ओके. याच्यामध्ये आपण कोणताही ऑप्शन सिलेक्ट करू शकतो. ओके. देन दी अनदर वन इज ईमेल आय डी. ओके. ईमेल आय डीचा सुद्धा एक काय आहे टॅग आहे जो ईमेल इन्सर्ट करण्यासाठी यूज केला जातो. ओके. सो दी अनदर वन इज रेडिओ बटन. रेडिओ बटन ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल which is used in a form.